हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं केजीएफ के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ನನ್ನ ಕತ್ತಿ ನನ್ನ ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಡೆಯೋಕೆ भाई साहब, ತಲೆನೇ ಉರುಳು ಹೋಗಿದೆ. वो चाहे ಇನ್ನು तो ಕೈ मैं वहां पे मार ಕಾಲು सकता ದೇಹ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? खौफ रहना चाहिए ना लोगों में। ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಾ? हूं। ओ भाई साहब, 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾಂಡ್ಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟೋ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 25 साल से ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Today, a proposal by the opposition party has been put forth for a no confidence motion. ಯಾರು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. कोई भी नहीं। ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ ಹೋಗು ಟ್ರಕ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ರಾಕಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾವತ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ. इनके तो गैंग में थे ना वो पहले। किसी एक ने हाथ उठाया। वाह, पूरी बाजी जो है पलट रही है अभी। आज तक किसी ने उनके अगेंस्ट हाथ नहीं उठाया था और आज ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೋಟ್ ಆಫ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರುಪಾಂಡಿಯನ್ನ ಡಿವೈಎಸ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. सभी ने हाथ कोच्चि, मंगलूर, गाजीपुर, सूरत और मूरत में राखी के जितने भी चमचे थे सबको मारिए शेट्टी भाई. जब से रॉकी को गोली लग गई है, पश्चिम सब ಎಲ್ಲ टर्न ನಿಂದೆ. होने वाला है। इसके रॉकी के सारे आदमियों को मार दिया। A vote for no confidence motion will be held at a further date. भाई साहब, शिट। ಅಧೀರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಆಚೆ ಯಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. पलक झपकते ही सिचुएशन जो पलटी है। ಮೊದಲು ಆ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಜನನ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಹೆಬ್ಬಾಗಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. तो वो ही इस समय मदद कर सकते हैं। वानरम भी तो ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಡಿಲ್ಲ, दिमाग चलाते हैं। ಎಲ್ಲ ಉರುಳು ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸೋತ್ ಹೋದ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿಲಿರೋ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಧೀರ ಕೆಜಿಎಫ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬರೀ 8 ದಿನದ ರಾಶನ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿ ಉಳಿತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೋ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ओ, मतलब अभी भी वो अनकॉन्शियस है। भाई साहब, उस जगह पे जाते ही देखना रॉकी का भी कितना, हम बोल सकते हैं कि फेट कितना चेंज हुआ है। मतलब वहां जाके उनपे हमले होना, ये याको? सारी चीजें शुरू हो गई। अगेन उनके माँ उन्हें दिखाई दे रही है। ನಾನಿದೇನಲ್ವಾ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಮಲ್ಕೋ. ओ भाई साहब, क्या सीन। वो पहले बार में वो जाते वक्त रख के जाते हैं उनके पास। समझ गया।
राखी बाय ओ भाषा बन गया क्या ನೀನಿಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಮೂಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಮ್ ಕಮಾನೆ ಗಯಾ ತಾ ಅಬ್ ಕುತ್ತೆ ಕಿ ಮಾತ್ ಮರೇಗಾ ಆದ್ರೂ ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲು ಒತ್ತುವಂತೆ ಆಜಾ ಹಾ ಅವ್ರು ಸುನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಳು ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳಂತಲ್ಲ ಸಾತ್ ಮೇ अब कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बोलना मत गया काम से। रॉकी क्या चीज है मालूम नहीं इन लोगों को। ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಕೈ ಮುಗಿತೀನಯ್ಯ ನಿಮ್ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಮ್ ಬಿಡ ನನ್ ಬೇಟೆಗೆ ನೀನು ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಯ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲ इनको खबर मिल चुकी ನೀನು है। ಅವನ್ನ वो ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ वहाँ पे गया कोई इंसान अब जिंदा नहीं है। मार दिया उसे ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ ನನ್ ಬೇಟ ಯಾವ ರಣ ಹತ್ತು ಕಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದನೆಯೋ ನೀ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ उसके लिए नसीब हो तो चाहिए नसीब तो अपने ही हाथ में होता है लेकिन दुआ मिलती है दूसरों के हाथों से ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ ಬೇಟನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡಯ್ಯ ಕೊನೆದಾಗ ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನನ್ ಬೇಟನ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸಯ್ಯ गुस्सा तो उनको भी बहुत आ रहा है इस बहुत आ समय, रहा है। लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ नहीं कर सकते। ओ तो इनको भी पकड़ लिया अभी। बेटा तू ठीक है हाँ चाचा ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ मुझे समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो चाचा मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे ओ भाई साहब, बोल रहे क्या सच्ची मुझे ये मूवी याद क्यों नहीं आ रही है? मतलब आगे क्या होने वाला है? अभी मुझे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೀರಿ कुछ कुछ सीन याद है कि ऐसा हुआ था करके। ಇನ್ನಿಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ अच्छा अच्छा अच्छा, वेकेशन। हाँ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸು ओ भाई साहब, इनायत। अब वो हाँ समझ गया, आप समझ गया। हेलीकॉप्टर रॉकी अपने हर एक सपने को पूरा कर रहे हैं। सही बात है। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಟ್ರೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ ಅವ್ನ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ कैसा था वो पहले और अब इतनी सिचुएशन जो है चेंज हो गई है। लोगों को भी अब उन पे डाउट हो रहा है वापस आएंगे भी या नहीं, हमें ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हैं। ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ ನನ್ ಬೇಟ ಯಾವ ರಣ कई लोगों को लग भी रहा होगा कि वो चले तो नहीं गए यहाँ से। कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं वो वापस जरूर आएगा। ओ भाई साहब, ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ ಬೇಟನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡಯ್ಯ ಕೊನೆದಾಗ ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನನ್ ಬೇಟನ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸಯ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ KGF ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಓಡ್ ಹೋದ. ಇಲ್ರಿ ಸರ ಸರ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಏಯ್ ಹೋಗು ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೋ.
ये काफी क्यूरियस है बीच और बीच पार्ट में बात करते हैं हमेशा। Is he right? ಏನ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏಯ್! ओ ಬನ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ. ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ क्या सीन है ना। ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಬೇಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮೇಲ್ಬಿದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಾಯ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ತೂಫಾನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ರೇನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದು. ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ರಾಕಿ ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಹೋದ್ನಾ? ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬರೋ ನೀನು ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ರೌಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ओ ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. हाँ मुझे लग ही रहा था वही होने वाला है। ये सीन भी सच में बहुत अच्छा है। बहुत मजा आया था ये। बाय। जनाब, रॉकी को आपके पास लेके आ रहे हैं। आने दो उसे. हम सोच रहे थे कि इनायत खलील से उसे कहीं ना कभी डेंजर हो सकता है, लेकिन वो खुद चल उसके के पास गए। इनायत खलील के पास आते हैं। यूएई। सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भाई साहब मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं. और उनके चाचा भी तो होते हैं ना, इस वजह से उन्हें भी अच्छे से पता है। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा. बड़ा सफर करके आया हो. मरने के लिए ನಿಮಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. कारोबार? कौन सा कारोबार? ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಿಮ್ ಚಿನ್ನ ದುಬೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದುಬೈಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋತೀನಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋತೀನಿ. भाई साहब ಟೇಲ್ पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया. पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता. एक तरफ सरकार गिर गया. What next, sir? Next, Ramika Sen will take oath as next Prime Minister of India. जो हमने लास्ट पार्ट KGF will land. और दूसरी तरफ वो KGF की ओर जा रहा है. भाई साहब एक साथ कितने सारे थ्रेड हैं। और तुम बुज़दिल की तरह भाग आए. अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो. कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते. मैंने बनाया है हिंदुस्तान भर में. उनके लोग हैं हिंदुस्तान। ये बिजनेस विदाउट कनेक्शन नहीं चल सकता। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रहे क्या चाहिए रे तेरे को? ಯಾವ ಗನ್ನದು?
अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया ಬೊಂಬೈ ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ್ಗ ಹಳ್ಳ ತೋರ್ಸ್ ಗೋರಿ ಕಟ್ಸಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಓ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದೀನಿ. ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡು ಚಾಚಾ. टाइम आ गया. बच्चे लोगों को मिठाई दे रहे. मौके के लोगों को मारा था ना उन लोगों ने, अब बदला बदला तो होगा. ಏಯ್ ಯಾರು ನೀವು ತಡಿತಾ ಇರೋದು? ತೆಗ್ಸೋ ಅದನ್ನ, ತೆಗಿಸ್ರೋ. क्या नाम है इसका? ಕಲಾಶ್ನಿಕಾವ್. कलाश. आई थिंक इसका ही शॉर्ट फॉर्म AK होता है. AK-47 आई थिंक. ओ भाई साहब क्या फील्डिंग सेट हो चुकी है. बिल्डिंग सेट हो रही है यहाँ पे. ओ भाई साहब जितने भी लोग थे सब खत्म. अब क्या बचा? जब उनके लोगों को मार के उनका कमजोर करने की कोशिश की थी, बट वो होना तो नामुमकिन है. शेट्टी भाई, सब कुछ खत्म हो गया. जनाब. जनाब, पूरा वेस्ट कोस्ट हाथ से गया. रॉकी ने सबको मार दिया. कलाशनिकोव. पता नहीं वो कहाँ पे, लेकिन अगला बार आप में ही होगा. अब बचना है. ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಕತೆ ಇದು. सबके हाथ कांप रहे हैं वहां पे, लेकिन वो देखो कैसे खड़े हैं. ಶಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತನೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾರ ದೋಸ್ತಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ದುಶ್ಮನಿ ಯಾವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫರ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. भाई साहब सही है. उनको भी ऐसा लगा नहीं होगा कि ये इतना भयंकर इंसान हो सकता है करके. उनके सोच से परे निकले रॉकी. इस भाई और वो माइन देखो किस इसमें लिखा है, वो माइनिंग वाला माइन भी. ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಲ್. भाई साहब. ಹಲೋ, ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ವಾರ್ಕ ಕಳ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ
तो ये वो सीन था जो हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, लास्ट वाला सीन। ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ KGF ನಲ್ಲಿ ಅಧಿರ ಕಾಯ್ತಿದಾನಲ್ವಾ? ओ क्या लुक है इनका। सच है। ओ में वापसी हुई है। अब समझा मैं ये कौन सा सीन है। जबरदस्त। ಮತ್ತೆ ಬನ್ನ बिल्कुल अब चुस्त दुरुस्त होके वो लौटे हैं। नहीं थोड़ा दर्द तो हो थोड़ा दर्द तो है। उन्हें हंसी नहीं आ रही, तो जानते हैं कि इसके हर एक मूव बंदूक। ರಾಕಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ. But wasn't that an advance for the gold Inayat Khalil was sending? ನೋ. Then what was it for? और वो बच्चे तो उन्होंने एक ट्रेन समय करके में हाँ ये जो गन है ना, एक समय में एक फायरिंग कर सकती है और AK-47 भाई साहब। अब तुम सोचो कि कितने जल्दी वो गेम खत्म कर सकते हैं पूरा। और बच्चों को तो उन्होंने ट्रेन करके ही रखा था। उसमें भी उन्होंने क्या लाया देख। ओ भाई साहब। लेकिन उन्होंने गन नहीं पकड़ी है। हाँ हाँ वो एक ही फायर कर सकते हैं और AK-47 कंटिन्यू चलता। टिक ही नहीं सकते उन लोगों के सामने। भाई साहब। इनको छोड़ के सबको मार रहे हो। तो भी भाई बचे हैं, किस चमड़ी के बने क्या पता। Violence, violence, violence. वायलेंस। I don't like Don't it. like it. I avoid. But violence likes me. ये डायलॉग कितना फेमस हुआ था। I can't avoid. ಈ 2 ಕಲ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯ ನಡೆಯೋ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಗರೋಯ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರದು? ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿತ ನೀವು. ನನಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ್ರ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಕ್ಕರ್ ದಬಾಕಿರೋದ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನಂದೆ ನೀನು? ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದವನು ಅಂತನ.
ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳು 60 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಆಟದ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಏಣಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂಗುಸಿ ಇಳ್ದಿದೆ. ಬೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಾಗ್. ओ नहीं, मुझे लगता है ये गलती नहीं करनी चाहिए. नहीं, ಆದ್ರೆ वो तो ಒಂದ್ करते ही है. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಆ ಟೆರಿಟರಿ ನಂದು, ಈ ಟೆರಿಟರಿ ನಿಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೆರಿಟರಿ. खोखला गया अब। भाई साहब क्या सीन ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ तो दोस्तों, जैसे ही अधीरा और रॉकी का फेस ऑफ होता है, उसमें रॉकी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है लूज पड़ चुके थे और उनको एक गोली भी लग गई थी, जिसकी वजह से लग रहा था दोस्तों कि अभी रॉकी के हाथ से केजीएफ जाने वाला है. लेकिन जैसे रॉकी ने प्लानिंग की इनायत खलील से मिलने की, वो मुझे लगता है इस मूवी का टर्निंग पॉइंट था. और जिस तरीके से उन्होंने वो बिजनेस जो है वो उनसे किया है, और उसके बाद जो हम बोल सकते हैं उस गन का नाम, मुझे अभी फिलहाल उस गन का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो भी सीन, हाँ वो भी सीन बहुत अमेजिंग था इस मूवी में. मतलब जब ये मूवी थिएटर में देखी थी ना, तब तो उस सीन पे, पर्टिकुलर उस सीन पे जब वो अधीरा खड़ा होता है और वो लोग उनके जो भी ट्रक्स होते हैं उन पे बॉम्ब फायर करते हैं, और जैसे उसमें से रॉकी निकलता है, और हाँ वो वाला सीन मतलब सच में. सबको अंदाजा आ गया था कि ये क्या लेकर आया है इनायत खलील के पास से, और जिस तरीके से वो पूरा उनका प्लान, उनके लोग को सबको तहस नहस करके छोड़ता है वहां पे, और फिर जाके उन्हें भी एक चांस देता है कि चलो तूने मुझे एक बार छोड़ा था, और बिल्कुल. तुझे भी एक बार मैं जाने देता हूँ. और मुझे लगता है ये गलती जो है वो करनी नहीं चाहिए हर बार, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को अगर छोड़ देते हो, क्योंकि ये गलती फर्स्ट टाइम जो है वो अधीरा ने की थी और उन पे अब कितना भारी पड़ रहा है, और मुझे लगता है अभी फिर से जो है वो रॉकी ने की है और फिर से उन पे भारी पड़ने वाला है. तो ये मुझे लगता है ये ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये रॉकी ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उनको फर्स्ट टाइम छोड़ा था, इसलिए उन्होंने भी एक चांस दिया. और जो डायलॉग है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वो तो इतना फेमस हो गया था तब, मतलब हर एक रील में, मतलब हर किसी के जबान पे वो एक डायलॉग था उस टाइम में कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस. बहुत मजा आया था. बहुत सही इसके डायलॉग्स है, और मुझे लगता है कन्नड़ हो या हिंदी हो, जो यश का हम बोल सकते हैं वॉइस है, वो बहुत अच्छा लगता है, हर बार अच्छा लगता है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. और ओवरऑल मुझे लगता है दोस्तों, रॉकी कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि यश के अलावा कोई उसे प्ले कर सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मुझे लगता है एक काइंड ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हो चुके हैं. और दोस्तों अगर हम उनको किसी और कैरेक्टर में भी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये रॉकी ही है. अब ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, और मुझे लगता है रामायण, रॉकी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि रामायण में जो है उन्होंने नेगेटिव रोल, रावण का रोल किया है, तो कहीं ना कहीं यही से वो इंटरलिंक करता है, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है. बट रावण पूरे तरीके से निगेटिव है. यहाँ पे रॉकी को हमने एज अ हीरो देखा है, एज अ एटीट्यूड हम, बट रावण में एज हमने एक निगेटिव कैरेक्टर में, पूरी तरीके से निगेटिव कैरेक्टर में देखने वाले. बट हाँ, कुछ चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया होगा इस रोल से ऑब्वियसली. बट रावण हो या रॉकी हो, मतलब यश हर चीज में, हर एक रोल में उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, ये बात तो हम सब जानते हैं. बिल्कुल. तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए. तो मिलते हैं दोस्तों केजीएफ के नेक्स्ट पार्ट में. बाय बाय.